Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Bugün vaazimiz, hutbemiz inşallah Rahim şefkat turunda bulur. Elbette Rahim şefkat degende biz indi birinchi chiratda ko'z olduna keltiramiz Alloh taolaning rahimli ham shafqatli bo'luvini. Ham Alloh taola da o'zi turunda aytganda shulay bit narsadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh degan ismidan so'ng Alloh taolaning tib ikki sifati kela Ar-Rahman, Ar-Rahim. Biz ana rahimli shafqatli deb tarjima etamiz endi. Lekin albatta Allohning ma'nolari ko'proq Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ular bek o'xshash so'zlar o'zlari, lekin ma'nolari bo'yicha ayrilalar. Shulay uq birinchi suraga qarasak da Alhamdulillahi Robbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin, g'alamlarning Robbisina, rahimli ham shafqatligi. Ar-Rahmanir-Rahim. Lekin bugun silashasiz so'zimiz Alloh taolaning rahmati turunda tugul. Kishilarning rahmati turunda. Alloh taola bizga solgan rahmat turunda. Nechun deganda har bir kishida yer yuzida Alloh taolaning solgan rahmati bilan dunyoda yashaydi. Agarda bizning shu rahmatimiz bo'lmasa, milostimiz shulay. Rahmatimiz bo'lmasa, biz mashinaga aylanir edik. Biz mashina bo'lar edik, shulay. Agar rahmatimiz bo'lmasa. Hayvonlarda da bir rahmat. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, at o'zining balasına Alloh taolaning rahmati bilan bosmaydi. Ya'ni at betinde shunday zo'r shulay bit, oyoq ostida narsa bor ekanini ko'rib bitirmasga mumkin. O'z balasına ketirib bosirga da mumkin u. Allohning rahmati bilan ularga bosmaydi. Hayvonlar da o'zlarining balalarini tashlamaylar Alloh taolaning rahmati bilan. Ham Alloh taola bizga da solgan shu rahmatni. Kishi dinda bo'lgan sayin, Alloh taolaga yaqin bo'lgan sayin, aning shu rahmat hisida ko'proq zo'rroq bo'ladi. Kishilarga qarata rahim shafqati ul kishining ko'proq zo'rroq bo'ladi. Lekin endi dindan yiroqaygan sayin, shulay bit aning rahim shafqatida kimi. Ham biz buni hozirgi jamg'iyatda ko'ramiz, muhtaram qardoshlar. Ko'ramiz shulay bit baribir anda xayrchilarga iyalashib bitdik. Shulay bit o'ramda avro kishilarga bog'larga iyalashib bitdik. Jev yurgan kishilarga iyalashib bitdik. Shulay bit mashina o'tib ketadi masalan. Bik sirek ichraqdagina bit mashina to'xtab, sizni biror qoya olib borishga kerak tugilmi deb so'ray. Qo'l ko'tarmasa kerak tugil demak, barsin shunda qoya batili shunda bora. Qo'l ko'targanda da qatib bo'lmasali. Iramasali desing shulay bit endi borib jetar al desing, anda da to'xtab turmaysan. Mana bu rahim shafqat degan narsa hozir muhtaram qardoshlar adam balalarında kimigandan kimi bora. Eng qo'rqinchi rahim shafqat degan narsa musulmonlar orasida da kimi. Musulmonlardan boshqa kishilarga qarata da kimi, ham musulmonlarning o'z orada kimi, muhtaram qardoshlar. Mana shular turunda inshaalloh taola bugun biz azraq silashib ketirib shulay bir tatar ham rus tillarida. Biz bilamiz bir hadisni. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Baynama rajulun yamshi fi at-tariq ishtadda alayhi al-'atash fawajada bi'bran." Bir kishi yo'ldan borgan vaqtda aning bir qatashasi kela. Ham ol ko'rib ola bir qiyini edi. Bir qiyini ko'rib ola. Fanazala biha fashariba thumma kharaja. Shu qiyi yana kelib, ul qiyiga tisha, qiyining chelaklari bo'lmay, jiplari bo'lmay, shu qiyiga tisha, suv icha, qiyiga tishib ham kerimini. Bu jingilay bir tugul shulay. Jingilay bir tugul, bu istangini olib tugul bu qiyining ichine tishirga. Lekin ichasin kelsa tishasin, qaya borasin. Ham ko'tarilgash bu kishi narsa fa iza kalbun yalhathu wa huwa ya'kulu thura min al-'atash. Ham ko'raki mingandan so'ng bir it shu qiyi yanında şulay ichasi kelib tura.
Ишәсе килүдән теле асылынган һәм җирне ялый. Җирне тузанны ялый ишәсе килүдән. Бу этнең. فقال الرجل بو кеше әйтә: لقد بلغ هذا الكلب من الغطش مثل الذي بلغ مني. Бу этнең ди минем кебек үк ишәсе килә ди. Ягъни ул үзенең нинди хәлдә булганын искә төшерә. Бу этнең минем кебек үк ишәсе килгән ди. فنزل البئر. Һәм шушы кыйга төшә бу кеше. فملأ خفه ماء. Үзенең аяк киеменә су тутыра. Аяк киеменә су тутыра, чөнки башка әйбер юк. Шулай бит, аяк киеме генә бар. ثم أمسكه بفيه. Шушы аяк киемен авызына каба. Ике кул белән ябышып менергә кирәк бит. Аны кая кыстырып булмый шулай аяк киемене. Бу аяк киемен авызына каба. حتى رقي فسق الكلب ووهى. Һәм менеп җиткәннән соң шушы савыт аягын аяк киеменнән эткә су эчерә һәм этнең ишәсе килгәне бетә. فشكر الله تعالى له فغفر له. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы кешегә рәхим шәфкатьле булып, рәхмәтле булып, бу кешенең гөнаһларын кичерә, гафу итә. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу хадисне күп кеше белә шулай. Бу хадисне Greenpeace та бәлки кулланадыр. Хайваннарга ярдәм итәбез дип шулай бит. Ләкин монда мәгънә хайваннарга ярдәм итү түгел. Монда теге этләрне эчерәсең дә җәннәткә керәсең дигән мәгънә түгел монда. Алай булса, рәхәтләнеп урамда бер-ике этне эчеп су эчердең дә, теләсәң эчисең шулай бит гомер буе. Рәхәтләнеп гөнаһ кылып яшисең. Юк, алай түгел. Мәгънә нәрсәдә? Бу кеше үзенең ишәсе килми, үзенең шулай бит инде ишәсе килүен хәзер сусавын бастырып баскан һәм күреп ала ишәсе килгән бер затны. Һәм шуны күргәннән соң үзен аның орнына куеп, күңеле тула, рәхим шәфкате уяна. Менә иң мөһиме шушы хис, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә син мәсәлән бу эткә эчерсәң суны, әйтик, бер нинди хиссез күңелеңдә, булай гына, аның өчен андый савап булмаячак. Андый савап булмаячак. Я булмаса, кеше әйтте, кеше карап тора дип эчерсәң, шулай ук андый савап булмаячак. Иң мөһиме, синең күңелең йомшарды. Рәхим шәфкать синдә уянды. Шул ук юл кырыйында торган кешене күреп син әйтәсең икән, минем дә бит шулай басып торган чагым бар иде. Бик авыр икән ул кеше, үтеп китеп туктамаса, берәр кая утыртып алып бармаса. Үзең шулай дип уйлыйсың. Үзең шулай үзеңә уен килсә. Я булмаса, ниндидер бер авыру кешене күреп, мин дә бит шулай авырган чагым булса, олы кешене күреп, минем дә бит картаясым бар дип, менә күңелеңдә шушы рәхим шәфкать уянса, менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, шуның өчен Аллаһ Тәгалә әҗр савабын бирә һәм гөнаһларыңны кичерә. Без инде сезнең белән әйттек, шулай бит сөйләштек. Безнең кылган гамәлләребез ул гамәл генә. Әгәр дә аның нияте булмаса, мәгънәсе булмаса, ул гамәл генә, аның нәрсәсе юк. Бу этне башка берәр кеше килеп су эчерер иде. Этнең тәкъдире шулай булса, ул анда үлеп тә кала. Синнән тормый ул, шулай бит. Синнән тормый ул. Әмма синең рәхим шәфкатьле булуың, күңелеңдә шушы хис уяну, менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә тарафыннан әҗр, савап бирә торган хис. Һәм сахабалар сорыйлар: "Я Расулаллаһ, инна лана фил баһаими ла аҗран." "Я Расулаллаһ, шушы хайваннарга карата безгә әҗр булырмы?" ди. Ягъни хайваннарны шулай рәхим шәфкатьле булып карасак, безгә әҗр булырмы дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Фи кулли зати кабидин аҗрун." Һәр бер тере җан иясендә рәхим шәфкатьле булсагыз, аңа карата ди, сезгә әҗр савап булыр ди. Һәр бер җан иясендә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесе ул рәхим шәфкатьле бөтен җан ияләренә.
мөселманга карата да, мөселман булмаган кешегә карата да, шулай ук хайваннарга карата да, ул бөтенесенә карата рәхим шәфкатьле. Ислам динен менә хәзер бүгенге көндә иң явыз дин дип әйтәләр. Иң яхшы дин дип күрсәтәләр христиан динен, шулай бит. Яки буддизмны. Анда гына шулай бит. Ударили по щеке, поставь другую. Буддизмда шулай бит. Мантра, блаженство, шулай бит. Бөтенесе утырасың агач төбендә, беркемгә берәрсә кирәкми. Рәхәтләнеп утырасың, чәчең дә үсми даже. Менә шулай итеп күз алдына китерәләр. Ислам дине иң явыз дин. Анда гел кычкыралар, гел үтереш, шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә иң явыз Алла. Әгәр тегеләрнеке белән чагыштырсаң, шулай бит. Иң явыз Алла ул кешедән һаман ураза таләп итә, ашамауны, эчмәүне, зина кылмауны, нәрсәдер Аллаһ Тәгаләгә һаман нәрсәдер кирәк. Менә корбан җитә, кан кыюны таләп итә Аллаһ Тәгалә, шулай бит. Моның кадәр сарык бер диндер алай ул. Чалынмыйдыр шулай, массовы кан кыю. Менә булар бөтенесе дә кешенең күз алдында явыз дин буларак килеп баса. Мөселманнар моңа үзләре дә гаепле. Мөселманнар моңа үзләре дә гаепле. Алар рәхим шәфкатьнең нәрсә икәнен оныттылар. Мөселманнар. Сезнең белән мисал итеп китердек бит, шулай бит. Бер базарда эшләгән ул кемдер, ул үзбәкмедер, таҗикмедер, ул шулай бит. Балаларга дип коробка җиләк җимеш биреп җибәрә. Бер хатын кыз килә, балаларга ятимнәр йортына, Мәскәүдә була бу хәл, аларга җиләк җимеш. Балаларга икәнен белгәч, ул аңа бушка бирә коробкасы белән. Бар бернәрсә кирәкми ди, шулай бит, балаларга булсын ди. Менә шушының кебек рәхим шәфкатьлелек, мөхтәрәм кардәшләр, күбрәк булса, мөселманнар арасында башка кешеләргә карата ислам дине турында мондый фикер булмас иде. Хәтта Сириядә да мондый хәлләр булмас иде, рәхим шәфкатьлелек булса. Аларда. Әгәр дә шушы кан кыю булмаса, уңга сулга шулай бит инде үтерү булмаса, кешеләрне анда да андый нәфрәт булмас иде. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, асыл хис ислам динендә ул рәхим һәм шәфкатьле булу. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, рәхим шәфкатьле кеше генә җәннәткә керә ди. Рәхим шәфкатьле кеше генә җәннәткә керә ди. Моннан соң сахабәләр әйтәләр: "И Расулаллаһ, без бит бөтенебез дә рәхим шәфкатьле" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, рәхим шәфкать ул сезнең үзегезгә карата булган рәхим шәфкать түгел ди. Ул бөтен кешегә карата булган рәхим шәфкать. Ләкин андый булала бары тик Аллаһы Тәгалә генә ди. Менә бу хадиснең мәгънәсе бик тирән. Рәхим шәфкать, кешенең рәхим шәфкатьле булуы шулай бит. Ул булырга тиеш ичкерсез. Мәсәлән, кеше кемгәдер булышса, рәхим шәфкатьле булса, ул барбер аның күңелендә ниндидер бер уй ята. Әҗер савап алам дигән, миңа да шулай эшләрләр дигән, кешеләр мине мактар дигән, ягъни ниндидер барбер дөньяви уй ята. Болай гына изгелек кылырга ничектер бөтен кешеләр сәләтле түгел. Бөтен кешегә дә болай гына изгелек кыла ала бары тик Аллаһы Тәгалә генә. Һәм кешеләр шуңа күрә керәләр җәннәткә. Аллаһы Тәгалә шушы рәхим шәфкатьле булган өчен бөтен кешегә, шуңа күрә кешеләр керә җәннәткә. Башка сәбәбе юк. Безне җәлләргә сәбәп юк. Менә мәсәлән, әгәр дә карасагыз, шулай бит сез балагызга, бала үстергән вакытта. Балага без рәхим шәфкатьле булырга тиеш. Башкача баланы үстереп булмый. Әгәр дә бала сезгә каршы дәрсә, сез дә аңа каршы дәрсәгез. Әгәр дә бала сезгә сукканда, сез дә аңа суксагыз, бу баланы сез 5 яшькә кадәр бәреп үтерәсез. Шулай бит. Әгәр дә ул бала кебек булсагыз үзегез, бу баланы 5 яшькә кадәр бәреп үтерәбез без. Чөнки аңа түзеп булмый. Бала үзенең нәрсә эшләгәнен чамаламый, әле 20 яшькә җиткәч тә ул сиңа килеп әйтергә мөмкин: "Сез миңа бер нәрсә эшләмәдегез" дип. "Сез миңа дөрес тәрбия бирмәдегез" дип.
Сез гаепле минем мондай тормышыма дип килеп әйтергә мөмкин. Ә син тырышып шулай бит аны үстердең. Шуңа күрә синең рәхим шәфкатең булмаса шушы балага карата, баланы үстереп булмас иде. Бу баладан шулай бит бер нәрсә көтмичә үстерергә кирәк. Менә безнең балаларыбызны үстергәндә дә зур хата китә, ул рәхим шәфкать җитми балабызга карата. Кайчакта без балаларыбызга карата артык кырыс булабыз, кирәкмәгән вакытта. Һәм балаларыбыз да шуңа күрә безнең кырыс булып үсәләр. Безгә карата аннан соң. Факих радиллаһу анһу әйтә: Әгәр дә сез күрсәгез үзегезнең бер кардәшегезгә бәла каза килгәнен ди, аңа ләгънәт укымагыз ди. Шайтанга булышмагыз ди. Ә киресенчә әйтегез: И Раббым, шушы кылыңга карата рәхим шәфкатьле бул, аның тәүбәсен кабул ит дип әйтегез ди. Ягъни мөселман кешесе дошманының, әгәр дә начар кешенең авыр хәлгә калганын күрсә дә, мөселман кешесе аның куанмаячак. Мөселман кешесе куанмаячак. Менә шул кирәк аңа, әйбәт булган аңа димәячәк. Ә киресенчә, мөхтәрәм кардәшләр, ул дуга кылачак. И Рабби, тәүбәсен кабул ит, туры юлга бассын, Аллаһ Тәгалә һидаят бирсен аңа. Бер генә шейх та, бер генә әүлия да, бер генә шулай бит тақва кеше дә, галим дә, имам да, пәйгамбәрләрне әйткән дә юк инде. Ләгънәт кылмаганнар начар кешегә. Алар аңа дуга кылганнар һәр вакыт. Һәр вакыт дуга кылганнар. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәрләрнең эше барган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне кешеләр ярата тыңлый дигәч, рәхим шәфкатьле булган өчен ди. Менә безнең сөйләгән сүзләребез дәгъват кылган вакытта да. Безнең сөйләгән сүзләребез мөһим түгел. Тиреслектә. Мөһим бу сүзләрне ничек сөйлибез, нинди мөнәсәбәттә булабыз кешегә карата. Безнең дәгъват ул бара логикага, акылга нигезләнеп. Ә кешегә һәр вакытта да акыл, логика кирәк түгел. Кешегә аңлатасың, менә дуңгыз итен ашарга ярамый, булай, зина кылырга ярамый, менә булай, һәм башкасы. Ләкин кешегә ул тәэсир итми. Шулай бит. Без әйттек бит. Табиблар да аракы эчәләр. Табибларга әйтәсең икән, аракының зыяны бармы дисәң, алар сиңа хәзер язып бирә химик яктан, инде зыяны бар икән, ләкин алар да аракы эчә. Шуңа күрә кешегә дәгъват вакытында да рәхим шәфкать белән тәэсир итәргә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына да бит бер кеше, бер егет зина кылырга рөхсәт сорап кергәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтми бит аңа шулай бит. Бу кешегә сине тотып алып, фәләнеңне кисеп алырга кирәк, утка ыргытырга кирәк, сине тәмухта яндырырга кирәк дип әйтми ул аңа. Чөнки бу кеше чыгып качыр иде шулай бит. Ул аңа әйтә, рәхим шәфкатенә мөрәҗәгать итә бу кешенең. Синең әниең белән, синең апаң, сеңлең белән, синең берәр кыз туганың белән шулай зина кылсалар, сиңа ошар идеме ди. Аның рәхим шәфкатенә мөрәҗәгать итә. Күңелендә булган рәхмәтен уята. Бу кеше әйтә, все аңлашылды ди. Булды, аңлашылды ди. Кай вакытта менә мәчкә килгәч тә әйтәләр яшьләр, хәзрәт, әти әнинең рөхсәтеннән башка никах укырга ярыймы? Мүтәм, ярый. Шәригать буенча ярый. Ләкин әйтәм, синең кызың шулай берәр егет белән башка җиргә барып никах укытса, син нишләр идең? Син әйтмичә генә. Җитәкләшеп кирип, каяда булса берәр мәчеттә, син аны үстерәсең 18 ел, 20 ел буе, аннан соң ул каядыр син әйтмичә генә никах укыган. Нәрсә дип әйтер идең? Бәреп үтерер идем ди. Все. Җавап бердең син шулай бит үз соравыңа. Менә мөхтәрәм кардәшләр, кешенең шулай бит рәхим шәфкатенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инде дәгъват кылган вакытта да. Менә шушы рәхим шәфкать дигән нәрсә, рәхмәт дигән нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр, җитеп бетми качагында без мөселманнарга үзләребезнең арабызда. Кешеләр турында әйтмим инде. Шулай бит үзебездән иң беренче чиратта башларга кирәк. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп алырбыз.
А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о милости. Но не о милости Аллаха Субханаху ва Тааля к своим созданиям. Потому как милость Аллаха безгранична. Это действительно так. Если мы посмотрим, на что делает человек, мы удивляемся, как Аллах Тааля это терпит. Аллах Тааля это терпит по милости. Вот если бы человек сделал хотя бы 1% то, что он сейчас делает по отношению к нам, мы бы это не стерпели. Мы не можем даже стерпеть, когда жена нам грубит, когда дети грубят. Мы сразу выходим из себя. Ты почему так разговариваешь? Мы говорим, да? Ну-ка, тон поменял. Но по отношению к Аллаху Тааля люди не просто тон не выбирают, а вообще даже слов не выбирают. И даже мусульмане так делают. Когда говорят, например, «О, Аллах, зачем ты мне вот это даешь? Чем я это заслужил? Да? Сколько ты можешь меня еще там мучить там, и так далее?» Вот когда он так говорит, это сверх грубости. Ты учишь его, как обращаться с тобой, Аллаха. Ты умнее, чем он. Даже мусульмане, дорогие друзья, не выбирают выражения. Не говоря уже о других людях, но Аллах Тааля это терпит. Потому что он милостив. Он прощает. И это все не навредит ему в любом случае. Это навредит только нам самим. И вот мусульмане становятся иногда очень справедливыми. Но когда они становятся очень справедливыми, они забывают о милости. А милость – это тоже справедливость. Иногда, видя ошибки человека, нужно давать ему шанс исправиться. Иногда нужно давать ему второй шанс исправиться, иногда даже третий. Ты думаешь, но работа же не идет из-за него. Люди страдают. Дорогие друзья, то, что ты делаешь, работу какую-то, ты все равно ее не сделаешь до конца. Всех дел на этом свете мы не сделаем, но если мы исправим хотя бы одного человека, вот это будет работа. Поэтому мы сейчас обращаем внимание на какие-то мелкие вещи, на обустройство этого мира. А на то, что человек погибает перед тобой, мы на это внимание не обращаем. А он нуждается в элементарном твоем хорошем отношении. Твоей милости по отношению к нему. Имам Аш-Шахби сказал, Нугман ибн Башир, ради Аллаху анху, поднялся на минбар, восхвалил Аллаха и сказал, когда он выступал тоже, так перед людьми сказал, ваши, говорит, милостивые отношения друг к другу, это, как говорит, орган в теле. Если один орган будет болеть, то все тело будет страдать бессонницей, пока эта боль не уйдет. Понимаете? Милостивые отношения друг к другу, это когда мы находим какой-нибудь больной орган в обществе, или даже в мусульманском обществе, и начинаем его лечить. А лечение как происходит? Операция – это всегда последний способ лечения. Операции, удаления. А есть органы, которые нельзя удалять. Ни в коем случае. Всегда так говорят, правильно? Операция – это последнее, к чему можно привести. И в исламе есть такое понятие, как операция, смертная казнь. Если человека исправить уже невозможно, этого человека убирают из общества, чтобы он не вредил остальным. Но это последнее. Даже Аллах Тааля говорит, если кто-то убил вашего родственника, вы можете его убить. Ну, это, конечно, с позволения казы. Вы можете взять с него деньги, но если вы его простите, вам будет лучше. Понимаете? Прощение будет лучше. Вот это прощение, это как раз милостивое отношение.
Мы всегда хотим наказать. Мы так обустроены, да? Всегда хотим наказать, показать себя. Но это всего лишь эго, высокомерие. В первую очередь идет милость, милостивые отношения. Пример, когда к Али рады Аллаху анху привели одного вора. Он украл. Али рады Аллаху анху сказал: отрежьте ему руку. Ему отрезали руку. Когда он второй раз украл, привели, ему отрезали ногу. Когда второй раз человек крадет, ему отрезают ногу, крест-накрест. Не обе руки, отрезали ногу по щиколотку. Когда он украл в третий раз, привели, надо теперь отрубить еще одну руку, правильно? По порядку надо идти же. Все написано, все нормально. Али рады Аллаху он сказал: если я отрублю ему оставшуюся одну руку, чем он будет кушать? Побил его палками и отпустил. Когда его привели в четвертый раз, он украл, и уже надо отрезать ногу, Али рады Аллаху он сказал: если я отрежу ему ногу, то как он будет на намаз ходить? Побили палками и отпустил. После этого он перестал воровать. После этого он покаялся, одумался и перестал воровать. Мы скажем: ну и что, ничего себе милость, да? Ногу, руку отрубил, вот это милость, да? Человек не покаялся после воровства, поэтому ему отрубили. Если бы он покаялся, его простили, отпустили бы. Второй раз он это сделал, все равно не покаялся. Третий раз он это сделал, все равно не покаялся. Но его уже простили. Понимаете? Человек не кается, получает наказание, он готов идти до конца, этот человек, чтобы ему все отрубили, но он не кается. Его простили. Наказание его не изменило, прощение его изменило. Наказание, то, что ему отрубили, не изменило его, а изменило прощение. Когда были мусульмане, властвовали в некоторых регионах и объявили халифат, например, в Йемене было такое, в Сомали было такое, в Сирии, да? Брали интервью у людей. У кого-то ноги нет, у кого-то руки нет. Что с вами случилось? Меня, говорит, мусульмане отрубили руку за то, что я, говорит, своровал. Мне, говорит, отрубили ногу, кого-то побили там, да, и так далее. Эти люди говорят: мы не хотим такое государство. Эти люди говорят: мы не хотим такое государство, где нам что-то отрубают. Причем их отрубили без выяснения обстоятельств, без чего-либо. Вот эти мусульмане, когда приходят куда-либо, да, объявляя там халифат или что они начинают делать в первую очередь? Они начинают прощать, они начинают рубить. Это не путь ислама. Ислам так не распространяется, и поэтому люди бегут от мусульман, говорят: мы не хотим, будь проклят этот халифат, они говорят: мы не хотим. Вот в чем сейчас погрязли мусульмане. Они думают: мы сеем справедливость, они сеют жестокость. То же самое происходит и у нас, дорогие друзья, и среди мусульман то же самое происходит. Когда одна группа мусульман кричит на другую группу мусульман с ненавистью: ты такой там, ты сякой там и так далее. Пророк ﷺ сказал: «Ман каля ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах дахаля аль-джанна». Пророк ﷺ сказал: кто сказал ла иляха илляллах, тот вошел в рай. Здесь больше нет никаких условий. Пророк ﷺ не сказал: и кто сказал ла иляха илляллах вот так вот, или вот так вот, или вот с этими объяснениями. Нет таких объяснений. Там сказано просто. Пророк ﷺ даже не сказал: «Ман амана билляхи дахаля джанна». Он даже не это сказал, он сказал: «Ман каля». Пророк ﷺ не сказал: кто уверовал, войдет в рай. Он сказал: кто сказал ля иляха илляллах, тот войдет в рай. Почему? Потому что иман человека мы узнаем только через его язык, по-другому мы не узнаем. Сердце нам неизвестно. Мы копаемся в сердцах людей сейчас уже. Мы лишены милости друг по отношению друг к другу. Если кто-то что-то сделает, мы скажем: он хочет там это, прославиться, понтуется, туда-сюда. Откуда у тебя такие знания? Мы поставили себя уже на место Бога. Аллах Тааля прощает, человек не прощает. Человек наказывает.
Наше наказание, если оно даже есть в каком-то смысле, оно должно быть направлено на то, чтобы изменить человека, а не уничтожить. А не уничтожить. Передано от Анаса ибн Малика, радиаллаху анху. Однажды вечером Умар, радиаллаху анху, шел по улице Медины и увидел путников, путешественников. Путешественники что сделали? Они раньше шли со своей поклажей, ношей, гостиниц не было как таковых. Они остановились на улице и легли спать. Положили вещи в одну кучу и легли спать. Умар, радиаллаху анху, это заметил, видит, что путешественники, люди не местные, вещи так лежат, и говорит: о, они спят, а вещи никто не охраняет. Эти же вещи могут украсть. И Умар, радиаллаху анху, будучи халифом, сел около этих вещей. К нему пришел Абдурахман ибн Гауф и говорит: о, повелитель правоверных, ты что тут делаешь? Он говорит: вот путешественники спят, я сижу, охраняю их вещи. Если хочешь, говорит, давай садись, вместе будем охранять. Они так просидели до утреннего намаза. Когда начал звучать азан, он разбудил путешественников: просыпайтесь, просыпайтесь, намаз. Когда те проснулись, он ушел, встал и пошел в мечеть. Милость. Он не прошел мимо, он не сказал: это не мое дело. Дураки, пускай караулят по одному, да, они сами виноваты. Он так не сказал. Если сейчас мы увидим, что чью-то нашу машину, брата нашего эвакуируют, мы что скажем? Альхамдулилля, я давно хотел, чтобы у него машину взяли, да? Мы же не подойдем, не скажем там, не отвлечем гаишника. Мы же не скажем: это моя машина там и так далее. Когда только увезут, мы скажем: о, брат, у тебя машину увезли там. Если у брата что-то случилось, машина не заводится, колесо спустил, там еще что-то, любой случай. Просто так помочь придет нам в голову. Ни с того, ни с сего. Ничего не ожидая. Никто помощи не просит. Даже не мусульманин, даже просто человек. Однажды еду, это не хвастовство, однажды еду по трассе, стоят ребята, поднимают руку. Ребята молодые, видно, что на двенашке. Ну, понятно, что это уже все приметы как бы тут есть, да? Ночь, двенашка, пацаны. Кто тут остановится? Ну, дурак только остановится, да? Правильно? Я говорю, сейчас я их вижу, сам думаю про себя, сразу мельком. Я говорю, если проеду, вдруг им нужна помощь. А если они захотят меня там что-то, на ту волю Аллаха. Все, остановился. Они говорят: час, говорит, стоим уже, говорит. Никто не останавливается. Колесо спустило, говорит, баллонника нет, у вас, говорит, нет. Я говорю, есть. Пожалуйста. Все, раз, быстро поменяли колесо, поставили новое, поехали, спасибо сказали, все, я тоже поехал. Час, говорит, стоим, я в шоке. Час, говорит, стоим, никто не останавливается. Никто. Никому не надо. Всем все равно, до всех. У него же все хорошо. Правильно? Умар, радиаллаху анху, увидел, говорит, нет, не все равно. Я, говорит, посторожу, вдруг украдут. Вдруг что-то произойдет с ним, с этим человеком. А сколько у нас случаев было, когда кондуктор выгонял ребенка на улицу, да, за то, что у него денег не было. Одно дело, у этого ребенка денег нету. Это кондуктор виноват, что просто повезти одного ребенка бесплатно не захотел. Но ведь за этого ребенка никто не заступился, и никто не заплатил за этого ребенка еще. Целый автобус людей, и никто не сказал: я заплатю за него там 20 рублей, там сколько. Я отдам за него деньги, все, пускай едет. Куда надо. Никто же не сказал. Высадили все. Кондуктор только виноват. Нет, не кондуктор только виноват. Все, кто там сидят, они все виноваты. Потому что это молчаливая сатана. Это молчаливая сатана, которая безразлична ко всем. Если это твой ребенок, конечно, ты будешь потом проклинать весь мир. Пророк ﷺ сказал: лучшие люди из моей уммы, говорит, не войдут в рай благодаря намазам или уразе. То, что они их много совершают. Они зайдут в рай из-за милости их сердец, из-за правильности их душ, и из-за того, что они были милостивы ко всем остальным мусульманам. Они, говорит, в рай войдут из-за этого.
из-за милостивого отношения к людям. Не из-за намазов и не из-за уразы, говорит. Человек, который в служении находится к другим людям, он лучше того человека, кто стоит на нафиль намазе. Он лучше. Сделать чай, накормить кого-нибудь, напоить кого-нибудь чаем лучше, чем стоять 2 часа, 3 часа здесь нафиль намаз читать в мечети. Это лучше. Также передается от пророка, саллаллаху алейхи. У мусульман, говорит, над тобой есть 4 права. Первое. Антугина мухсинахум. Если кто-то из них делает что-то хорошее, ты должен им помогать. Первое правило. Значит, если кто-то из мусульман что-то хорошее задумал, ты должен ему помогать. Если кто-то из них грешит, ты должен делать дуа, чтобы Аллах его простил. А если по отношению к тебе что-то сделал, ты должен его простить. Третье. Ты должен молиться за их умерших. То есть, если у мусульман кто-то умер, ты должен молиться за этих умерших. И четвертое. Ты должен любить, если они покаялись. Ты должен их любить, если они покаялись. 4 права есть мусульман над тобой. Вот сейчас мы должны себя спросить, выполняем ли мы эти 4 права. Если какое-то благое дело совершается в Казани, сколько мусульман поддерживают это дело? Очень мало. Максимум махалля, и то среди махалли 5-10 человек. Если кто-то грешит из мусульман, мы сразу что делаем? Прощаем? Делаем дуа? Мы сразу говорим, это не мусульманин. Он не из нас. Сектант. Скорее всего. Мы что говорим? Это таджик или узбек. Это вообще там не татарин даже, да? Это самое главное. Мы сразу же, все, это не то. Это же да, все понятно. Это уже не мусульман. Все. Я вру, что ли? Я живу в том же городе, что и вы. Правильно? Мы сразу начинаем таким образом говорить. Все, это не тот, это не тот. А вот в той мечети там что-то совершили там плохое. Это понятно, это сектантская мечеть. Все сразу же. Если умирает из мусульман кто-то, мы делаем дуа за него. Понятно, в мечети один раз могут сделать дуа. Но ты дома сидишь и делаешь за него дуа. Ты вспоминаешь о нем, когда после намаза? Редко даже. Очень редко, да? Очень редко. Практически нет. И, конечно, ты должен любить мусульман, если они покаялись, если встали на правильный путь. Вот это, дорогие друзья, милость по отношению друг к другу. Проявлений милости очень много. Самое главное, дорогие друзья, надо любить людей и мусульман. Это звучит банально, но это как раз то, что нам и не хватает. Не хватает. Поэтому, дорогие друзья, пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам милости между собой по отношению к другим. Как только мы ощутим эту милость, мы увидим, что многое вокруг нас поменяется. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.